हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एज्युकेशन फॉर एसके चैनल में आप तमाम विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, आज से 13 सप्टेम्बर 2025 तो 13 सप्टेम्बर 2025 ना करंट अफेर्स ने लगता तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों आ वीडियो में कवर कर्या छे, जे आवनारी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। मित्रों, करंट अफेर्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनी गयो छे स्पर्धात्मक परीक्षा माटे। तो आजना वीडियो में जोईए आजना 13 सप्टेम्बर 2025 ना करंट अफेर्स ने लगता तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों। प्रश्न नंबर 1, ताजेतरमा भारतना कया राज्यमां भारतना प्रथम सूर्योदय महोत्सव आयोजन करवामां आवशे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, स्टार मारजो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न। तो राइट आंसर मित्रों, अरुणाचल प्रदेश में भारतना प्रथम सूर्योदय महोत्सव आयोजन करवामां आवशे। आयोजन मित्रों क्यारे करवामां आवशे? तो 29 डिसेम्बर 2025 थी 2 जान्युआरी 2024 दरमियान आयोजन करवामां आवशे। અને આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવશે? તો ડોંગ ગામે કરવામાં આવશે, જિલ્લો અંજો, અરુણાચલ પ્રદેશમાં। મિત્રો, મહત્વની વાત એ છે કે ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો સીમાવર્તી ક્ષેત્રમાં પર્યટન, સાહસિક કાર્ય અને સાંસ્કૃતિક વિરાસતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સૂર્યોદય મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવશે। તો પ્રશ્ન મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ બની રહેશે આગામી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં સ્વચ્છ વાયુ સર્વેક્ષણ પુરસ્કાર 2025 માં 10 લાખથી વધુ વસ્તીવાળા શહેરોમાં ભારતના કયા શહેરે પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, ઇન્દોરે પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે 10 લાખથી વધુ વસ્તીવાળા શહેરોમાં સ્વચ્છ વાયુ સર્વેક્ષણ પુરસ્કાર 2025 માં। मित्रों, महत्वपूर्ण पॉइंट जोईए तो पुरस्कार वितरण में प्रथम श्रेणी में 10 लाख थी वधु वस्ती वाला शहरों में प्रथम क्रमे इंदौर रह्यु छे, जेमने 1.5 करोड़ पुरस्कार प्रदान करवामां आवशे। बीजा क्रमे मित्रों जबलपुर रह्यु छे, जेमने पुरस्कार स्वरूपे 1 करोड़ प्रदान करवामां आवशे। तीजा क्रमे आगरा अने सूरत छे, जेमने पुरस्कार स्वरूपे 25 लाख रुपया प्रदान करवामां आवशे। द्वितीय श्रेणी में जोईए तो मित्रों 3 થી 10 लाखनी वस्ती वाला शहरों नो समावेश थाय छे, जेमां प्रथम क्रमे अमरावती छे, तो अमरावती ने 75 लाख पुरस्कार प्रदान करवामां आवशे। बीजा क्रमे झांसी अने मुरादाबाद छे, तो आ बंने शहरों ने 25-25 लाख प्रदान करवामां आवशे। त्रीजा क्रमे अलवर छे, जेमने 25 लाख प्रदान करवामां आवशे। तृतीय श्रेणी में जोईए तो मित्रों 3 लाख सुधीना वस्तीवाळा शहरों समावेश थाय छे, जेमां प्रथम क्रमे देवास छे, देवास ने पुरस्कार स्वरूपे 34.5 लाख प्रदान करवामां आवशे। परवाणु ने 25 लाख प्रदान करवामां आवशे, ज्यारे अंगुल ने 12.5 लाख प्रदान करवामां आवशे। मित्रों, आ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 ना महत्वपूर्ण पॉइंट छे, आगामी स्पर्धात्मक परीक्षा माटे उपयोगी थशे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेतरमा जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स अनुसार दुनियानी सौथी अमीर व्यक्ति कौन है? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, राइट आंसर लैरी एलिसन ए ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स अनुसार दुनियानी सौथी अमीर व्यक्ति बनी गई है। ताजेतरमा अमेरिकाना लैरी एलिसन ए दुनियानी सौथी अमीर व्यक्ति बनी है अने ओरेकलना संस्थापक पण छे। तेमनी संपत्ति केटली थई छे? तो मित्रों वर्तमान में तेमनी संपत्ति 393 अरब डॉलर थई छे अने दुनियानी सौथी अमीर व्यक्ति बन्या छे लैरी एलिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेतरमा गांधीनगर में योजायेल आंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस निमित्ते केटली पर्यावरण मॉनिटरिंग मोबाइल वान ने लीली झंडी आपवामां आवी छे? गुजरातना करंट अफेर्स ने लगतो महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, आंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस निमित्ते गांधीनगर में योजायेल समिट में मित्रों पर्यावरण मॉनिटरिंग मोबाइल वान ने लीली झंडी आपवामां आवी छे। केटली वान ने लीली झंडी आपवामां आवी छे? तो राइट आंसर 2 पर्यावरण मॉनिटरिंग मोबाइल वान ने लीली झंडी आपवामां आवी छे।
મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ તો વન અને પર્યાવરણ મંત્રી કોણ છે? તો મુળુભાઈ બેરા છે. અને અન્ય મહાનુભાવોના હસ્તે 2 નવી વાયુ પ્રદૂષક માપક પર્યાવરણ મોનિટરિંગ મોબાઈલ વાનને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી છે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન બની શકે મિત્રો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, મધ્ય એશિયા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, મધ્ય એશિયા ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ નેશન્સ કપ 2025 માં કયો દેશ વિજેતા બન્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. નેશન્સ કપ 2025 માં કયો દેશ વિજેતા બન્યો છે? તો રાઈટ આન્સર ઉઝબેકિસ્તાન વિજેતા બન્યો છે નેશન્સ કપ 2025 માં. મિત્રો ઉઝબેકિસ્તાને 1-0 થી ઈરાનને હરાવ્યું છે અને સુવર્ણ ચંદ્રક પ્રાપ્ત કર્યો છે. ઉપવિજેતા ઈરાને રજત ચંદ્રક પ્રાપ્ત કર્યો છે. ને આપણા દેશ ભારતે કયો ચંદ્રક પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો કાંસ્ય ચંદ્રક પ્રાપ્ત કર્યો છે ભારતે. મિત્રો મહત્વપૂર્ણ રમત પુરસ્કાર વિજેતા સંબંધી જોઈએ 2025 ના સંદર્ભમાં. તો મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2025 ના વિજેતા કોણ બન્યો છે? તો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમ બની છે. ખેલો ઇન્ડિયા પેરા ગેમ્સ 2025 ના વિજેતા કોણ બન્યું છે? તો હરિયાણા રાજ્ય બન્યું છે. ઇન્ડિયન ઓપન 2025 સ્ક્વેશ પુરુષ એકલનો વિજેતા કોણ બન્યું છે? કરીમ એલ ટોર્કી બન્યા છે. અને મહિલા એકલના વિજેતા અનાહત સિંહ બન્યા છે. ખો ખો વિશ્વકપ 2025 ના વિજેતા દેશ કયો બન્યો છે? તો આપણો દેશ ભારત બન્યો છે. મિયામી ઓપન ચેમ્પિયનશિપ 2025 માં વિજેતા કોણ બન્યું છે? તો મહિલા એકલમાં મિત્રો આર્યના સબાલેન્કા વિજેતા બન્યા છે અને પુરુષ એકલમાં જેકબ મેન્ચિક બન્યા છે. ત્યારબાદ એશિયાઈ કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપ 2025 ના વિજેતા દેશ કયો બન્યો છે? તો ઈરાન બન્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા દેશે AI સંચાલિત એક્સ્ટ્રા લાર્જ એટોનોમસ અંડર વોટર વ્હીકલ ઘોસ્ટ શાર્કનું અનાવરણ કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. એક્સ્ટ્રા લાર્જ ઓટોનોમસ અંડર વોટર વ્હીકલ છે જેમનું નામ ઘોસ્ટ શાર્ક આપવામાં આવ્યું છે અને સંપૂર્ણપણે AI સંચાલિત છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકારે મિત્રો ઓસ્ટ્રેલિયન નેવી માટે લાર્જ ઓટોનોમસ અંડર વોટર વ્હીકલનું નિર્માણ કર્યું છે અને 2024માં મિત્રો ઘોસ્ટ શાર્ક ઓસ્ટ્રેલિયન નેવીને સુપ્રત કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસ નિમિત્તે ગુજરાતમાં નમો યુવા રન મેરેથોનનું આયોજન ક્યારે કરવામાં આવશે? તો રાઈટ આન્સર 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ કરવામાં આવશે. મિત્રો 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ 10 શહેરોમાં નમો યુવા રન મિની મેરેથોન દોડનું આયોજન થશે જેમાં મિત્રો 10,000 થી વધુ યુવાઓ ભાગ લેશે. મિની મેરેથોન માટે ભાજપે પૂર્વ ક્રિકેટર પાર્થિવ પટેલને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર નિયુક્ત કર્યા છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો. રાજ્યમાં મિત્રો કેટલા મહાનગરોમાં? તો 8 મહાનગરોમાં 75 સ્થાનો પર એક સાથે નમો યુવા રન મિની મેરેથોનનું આયોજન થશે 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ. તો આગામી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો સ્ટાર મારજો. ગુજરાતના કરંટ અફેર્સને લગતો મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો. ગુજરાતમાં મિની મેરેથોનના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કોણ બન્યા છે? તો પાર્થિવ પટેલને બનાવવામાં આવ્યા છે અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે મિલિંદ સોમન બન્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા દેશમાં જાપાડ 2025 બહુરાષ્ટ્રીય સૈન્ય અભ્યાસની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો રશિયામાં કરવામાં આવી છે જાપાડ 2025 બહુરાષ્ટ્રીય સૈન્ય અભ્યાસની. મિત્રો ભારતના અન્ય દેશો સાથેના મહત્વપૂર્ણ યુદ્ધ અભ્યાસ સંબંધી જોઈએ તો બોંગોસાગર યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે, મૈત્રી યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને થાઈલેન્ડ વચ્ચે, સૂર્ય કિરણ યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને નેપાળ વચ્ચે, યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે, જીમેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને જાપાન વચ્ચે, ધર્મ ગાર્જિયન યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને જાપાન વચ્ચે, વીર ગાર્જિયન પણ ભારત અને જાપાન વચ્ચે, ચીનિયું મૈત્રી ભારત અને જાપાન વચ્ચે,
ઇન્દ્ર યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને રશિયા વચ્ચે. સ્લિનેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસ કયા દેશ વચ્ચે? તો ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે. શક્તિ, વરુણ અને ગરુડ યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે આયોજન થાય છે. તો આ ભારતના અન્ય દેશો સાથેના મહત્વપૂર્ણ યુદ્ધ અભ્યાસો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તાજેતરમાં ગુજરાતમાં પ્રાણીઓ માટે ગેસ આધારિત પ્રથમ શમશાન ગૃહ કયા શહેરમાં બનાવવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ગાંધીનગરમાં બનાવવામાં આવ્યું છે. પ્રાણીઓ માટે શમશાન ગૃહ, ગેસ આધારિત શમશાન ગૃહ બનાવવામાં આવ્યું છે. મિત્રો ગુજરાત ગેસ લિમિટેડના સહકારથી ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને મૃત પશુઓના અવશેષોના નિકાલ માટે અને પર્યાવરણની સ્વચ્છતા તેમજ જાળવણી માટે પ્રથમ ગેસ આધારિત પ્રાણી શમશાન ગૃહનું નિર્માણ કર્યું છે. તો આવનારી એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન બની શકે. પ્રાણીઓ માટે ગેસ આધારિત પ્રથમ શમશાન ગૃહનું નિર્માણ ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો ગાંધીનગરમાં કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં દુનિયાના પ્રથમ સિરામિક કચરામાંથી અનોખી દુનિયા નામના પાર્કનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઉત્તર પ્રદેશમાં કરવામાં આવ્યું છે. સિરામિક કચરાના ઉપયોગ કરીને અનોખી દુનિયા નામના પાર્કનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો. ઉત્તર પ્રદેશના બુલંદ શહેરમાં દુનિયાના પ્રથમ સિરામિક કચરામાંથી પાર્કનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. અને મિત્રો 80 ટન સિરામિક કચરામાંથી 5 કરોડના ખર્ચે 2 એકર જેટલા જમીન વિસ્તારમાં અનોખી દુનિયા નામના પાર્કનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. નશામુક્ત ભારતના નિર્માણ માટે નમો યુવા રન અભિયાનના રાષ્ટ્રીય એમ્બેસેડર તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? રાઈટ આન્સર મિલિંદ સોનમને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તાજેતરમાં ગાંધીનગર કેપિટલ રેલવે સ્ટેશનથી પંજાબના પૂર પીડિત માટે રાહત સામગ્રી મોકલવા ટ્રેનને કોણે લીલી ઝંડી આપી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ગુજરાતના કરંટ અફેર્સને લગતો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન સ્ટાર મારજો. ગાંધીનગરના કેપિટલ રેલવે સ્ટેશનથી પંજાબના પૂર પીડિતો માટે રાહત સામગ્રી મોકલવા ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી છે. કોના દ્વારા? તો રાઈટ આન્સર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા. મિત્રો ગુજરાત સરકારે પંજાબના પૂર પીડિતો માટે 400 ટન ખાદ્ય સામગ્રી ટ્રેનમાં મોકલી છે. તેમજ 70 ટન જેટલી દવાઓ, 10,000 તાડપત્રી અને 10,000 મચ્છરદાની તેમજ 10,000 ચાદરો ટ્રેન મારફતે પંજાબ રવાના કરી છે. તો ગુજરાત તરફથી પંજાબના પૂર પીડિતો માટે રાહત સામગ્રી મોકલનાર પ્રથમ ટ્રેનની શરૂઆત લીલી ઝંડી આપવામાં આવી છે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં ભારતની પ્રથમ વાંસ આધારિત બાયો રિફાઇનરી પરિયોજના શરૂ કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. રાઈટ આન્સર અસમ રાજ્યમાં ભારતની પ્રથમ વાંસ આધારિત બાયો રિફાઇનરી પરિયોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો. 1700 કરોડના ખર્ચે નુમાલીગઢમાં ભારતની પ્રથમ વાંસ આધારિત બાયો રિફાઇનરી પરિયોજના શરૂ કરવામાં આવશે. અને અસમની નુમાલીગઢ રિફાઇનરી લિમિટેડ અને ફિનલેન્ડની સેમ પોલિશ ઓઇલ કંપની દ્વારા બાયો રિફાઇનરી પરિયોજનાનો વિકાસ કરવામાં આવશે. અને 14 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ પ્રધાનમંત્રી મોદી દ્વારા તેમનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવશે. તો મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ મિત્રો કવર કર્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તાજેતરમાં કયા દેશે પોતાની પ્રથમ લાંબા અંતરની ક્રૂઝ મિસાઇલ ફ્લેમિંગોનું પરીક્ષણ કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર યુક્રેન દ્વારા પોતાની પ્રથમ લાંબા અંતરની ક્રૂઝ મિસાઇલ ફ્લેમિંગોનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો ફ્લેમિંગો મિસાઇલ સંબંધી. તો મારક ક્ષમતા કેટલી છે? 3000 કિલોમીટર છે.
વજન કેટલું છે? તો મિત્રો 1150 કિલોગ્રામ છે. અને સ્પીડ રેન્જ કેટલી છે? તો 900 કિમી પ્રતિ કલાકની સ્પીડ છે ફ્લેમિંગો મિસાઇલની. ત્યારબાદ મિત્રો ગઈકાલના પ્રશ્નોનું રિવિઝન કરીએ. હાલમાં વિશ્વ આત્મહત્યા રોકથામ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો 10 સપ્ટેમ્બર. ભારતના 15મા ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે કોણે ચૂંટણી જીતી છે? સીપી રાધાકૃષ્ણને. ત્યારબાદ તાજેતરમાં ભારતીય નૌસેનાએ પોતાનું 11મું એમ્યુનેશન ટોર્પિડો કમ મિસાઇલ બાર્જ LSAM-25 નું જલાવરણ ક્યાં કર્યું છે? તો થાણે કર્યું છે. ત્યારબાદ હાલમાં સેબેસ્ટિયન લેકોર્નું કયા દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે? તો ફ્રાન્સના બન્યા છે. હાલમાં ગુજરાતના સાણંદમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે કેટલા કરોડના વિકાસ કાર્યોનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે? તો 66 કરોડ. હાલમાં પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં પૂરમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવવા માટે ભારતીય સેના દ્વારા કયું ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો ઓપરેશન રાહત શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય વન શહીદ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો 11 સપ્ટેમ્બર. ભારતનું કયું રાજ્ય ચોથું પૂર્ણ સાક્ષર રાજ્ય બન્યું છે? તો હિમાચલ પ્રદેશ બન્યું છે. હાલમાં યુએઈના દુબઈમાં આયોજિત 28મા યુનિવર્સલ પોસ્ટલ કોંગ્રેસમાં યુપીયુ એકીકરણ યોજનાનું અનાવરણ કોણે કર્યું છે? તો જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ કર્યું છે. ત્યારબાદ તાજેતરમાં કયા દેશના પ્રધાનમંત્રી કેપી શર્મા ઓલીએ પ્રધાનમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે? તો નેપાળના પ્રધાનમંત્રી હતા. ત્યારબાદ મિત્રો તાજેતરમાં વૈશ્વિક વ્યાપાર નેતૃત્વમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન માટે યુનુસ અહમદને કયા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો કેમલ ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ 2025 થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ તાજેતરમાં કયા દેશે પોતાની પ્રથમ સ્વદેશી લાંબા અંતરની ક્રૂઝ મિસાઇલ FP5 ફ્લેમિંગોનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે? તો યુક્રેને કર્યું છે. 21મી G20 સમિટ 2024 નું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? તો અમેરિકામાં કરવામાં આવશે. વર્તમાન રિપોર્ટ અનુસાર ગુજરાતમાં છેલ્લા 2 વર્ષમાં કેટલા સિંહના મૃત્યુ થયા છે? તો 307 સિંહના મૃત્યુ થયા છે છેલ્લા 2 વર્ષમાં. તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય વાઘ સંરક્ષણ સંસ્થાને કયા રાજ્યના દેબ્રુગઢ વન્યજીવ અભયારણ્ય ભારતનું સૌથી નવું અભયારણ્ય બનાવવાની મંજૂરી આપી છે? તો રાઈટ આન્સર ઓરિસ્સા રાજ્યમાં. ત્યારબાદ તજાકિસ્તાનમાં આયોજિત નેશન્સ કપ 2025માં ભારતીય ફૂટબોલ ટીમે કયો મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો રાઈટ આન્સર બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે. તાજેતરમાં ઇન્ટરનેશનલ હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડના અધ્યક્ષ અને પ્રબંધ નિદેશક તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો ભૂપેન્દ્ર ગુપ્તાને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં નશામુક્ત ભારત માટે નમો યુવારન અભિયાનના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો મિલિંદ ચૌહાણને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન સંચાર અને નીતિ અનુસંધાન સંસ્થાનના નવા નિદેશક કોણ બન્યા છે? તો ડોક્ટર ગીતા વાણી રાયસમ બન્યા છે. તો મિત્રો ગઈકાલના કરંટ અફેર્સના મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો છે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.